अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है नाज़रीन। तुम देख रहे हो यूट्यूब चैनल सब्बा भट्टी ऑफिशियल। आज हम बाबा जी के पास आए हैं जो कि मेरे बुजुर्ग भी हैं और मेरे दादाजी जैसे भी हैं। बाबा जी का 3-4 दिन हो गए हैं, इनको बुखार वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है। पहले तो गल भी है, तू झूठ बोलिया, मैनू बुखार कोई नहीं। हाँ, मैं बीमार जरूर हाँ, मेरे दाएं जबड़े तकलीफ है, बुखार शिकार। तो मैं नहीं कहा तुम अपने को ही वाती है हमें भी बुखार है। तुम बुखार खुद मर्ज भी नहीं, तुम मैं पता, मैं डॉक्टर भी हाँ। बुखार तो मर्ज नहीं होंदा। बुखार इस चीज का इजहार जरूर होंदा है कि जिस्म बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ रहा है, जिस्म के अंदर कोई मसला है तो उसके खिलाफ। इनू पायरेक्सिया कहते हैं बुखार। पायरेक्सिया वो होंदा भी इजहार है इस चीज का, एक्सप्रैशन है इस चीज का कि जिस्म बीमारी के खिलाफ लड़ता पाया। ते अपनी सलाह करो, मैनू कोई बुखार शिकार नहीं, अल्लाह रहम करे। मेरे दाएं जबड़े दर्द है। ते बाकी आ जिहड़ा तुसीं ना हेलो नाज़रीन ये वो ये नहीं, मतलब नाज़रीन की हुंदे ने, तुसीं पंजाबी प्रोग्राम करदे पए हो, ओ सज्जनों बेलियो, सज्जनों मित्रों बेलियो दोस्तों, इंज गल करो। हेलो नाज़रीन इंज प्रोग्राम करना पे वो बाबा इंज नहीं प्रोग्राम हुंदे। प्रोग्राम हुंदा है जरा खुल डुल के अपना बंदा गल करदा है और उन्होंने इंज ही समझदा भी असीं कोल बैठे ने। हाँ जी, ते उन्होंने गपशप लांदा है बंदा। तुसीं ते इंज किताब पढ़ी जांदे हो, हेलो नाज़रीन ये की होया। चलो हुण गल करो, गल की करनी, तुसीं गल करो तो जवाब मेरे को ले जाओ, क्योंकि मैं मैनू बीमार शमार हाँ तो मैं गल जरूर करांगा। बाबा हाज़र है इंशाअल्लाह। हाँ जी, मैनू की होया मैं दस दिता जनाब। मेरे दाएं जबड़े दर्द सी ते दर्द है हुण भी। हाँ जी, दर्द रुकता नहीं। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 3-4 दिन हो गए ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ नहीं कर सके। हाँ जी, ये फरमाते ने कि असी मेरे जबड़े की दर्द की वजह नाल प्रोग्राम नहीं कर पाए। गल ये है जी कि सेहत भी जी ना कहते ने कि तंग दस्ती ना हो तो तंदुरुस्ती हजार नेमत है, तो वो सेहत होनी भी जरूरी ना प्रोग्राम करने ली। हुण मैं भावें झुंबड़ जिहा मारिया ते दर्द मैनूं अजे भी हैगी, लेकिन बाहर कह चलो सजना नाल मुलाकात करनी भी जरूरी है ना। हाँ जी, सजना दी दीद लई मरना कबूल है। तो फिर असी अपने सजना मित्रां नूं अगर राजी ना करिए तो यह भी गल ठीक नहीं। तुसीं हुण गल करो मेरे नाल, करनी की जे अगों गल करो, अगली गल करो। ये बार बार हुण 2 मिनट बाद फिर तुसीं बीमार हो, तुसीं बीमार हो, तुसीं 1 मिनट लिए अगर बीमार है तो फिर प्रोग्राम बंद करने। मैं प्रोग्राम करना, तुसीं गल पुछो, की पुछनी? मैं पुछनी बाबा जी केड़ा इमरान खान है। हाँ जी, ये लॉन्ग मार्च सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? सही मतलब लॉन्ग मार्च गलत की हुंदा ते सही की हुंदा? मतलब लॉन्ग मार्च मतलब ये हकीकी आजादी वास्ते कर रहे हैं या अपनी कुर्सी? ਤੁਹਾਡਾ वैसे दिल की ਮੰਨਦਾ है भी की करदा पिया है? मेरा दिल ये मंदा है बस अपनी कुर्सी हक कर रहा है। अपनी कुर्सी ਲਈ कर रहा है। हाँ जी, कुर्सी हक। तो कुर्सी तो उसको है सी ना। हाँ जी, कुर्सी तो उसको है सी, ते ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ, सही नहीं कर रहे। मतलब की करना चाहिए ਉਹਨੂੰ? ਚਲੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਆਸਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਹ ਇਲੈਕਟਡ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੋਟ ਆਫ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਅਦਮੀ ਇਤਮਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਬਚਿਆ ਖਚਿਆ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਖਾਣ ਦਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ੀ, यानी इस पाकिस्तान के लोग जिहड़े ने इन्हां दी मुईशत आज़ाद होवे, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਵੇਂ ਟੁੱਕਰ ਹਲ ਨਾ ਵੇਖਣ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ 4700 ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਜੰਮੇ ਤੇ ਬੋਦੀਆਂ ਲੰਮੇ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਖਾਨ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਖਾਨ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੱਕਾ ਸ਼ੁੱਕਾ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਵਾਹਵਾ ਤੇ ਐ ਮੁੱਕਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਫਜ਼ਾ 'ਚ। ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਸਾਈਫਰ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹਾ ਫੜ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੇ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ। ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਦੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਵੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਕ ਚ ਪੰਗਾ ਪੁੰਗਾ ਤੇ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੰਗੇ ਪੁੰਗੇ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਪੰਗੇ ਦਾ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਏਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲਾ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਕੋਲ, ਪਿੰਡ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਫਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਜਨਾਬ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮੀ ਕੁੰਮੀ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਉਹਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਟੋਕ ਵੀ ਵੱਲ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਹੀ ਲਈਏ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪੰਗੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਮਸਲਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਈ ਖਾਨ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਤਾ। ਅਸੀਂ 47 ਚ ਮਸਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਕੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਹੋਏ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋ ਏਡੇ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਲਾਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਟਮਕਾਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਖਾਨ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਘੋੜੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਾਗਾਹ ਬਣੇ ਪਏ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੰਦਾ। ਲੋਲੀਪੌਪ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਚੂਪਾ ਜਾਂ ਚੂਪਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੀਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ 7ਵਾਂ ਬਹਿਰੀ ਬੇੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 7ਵਾਂ ਬਹਿਰੀ ਬੇੜਾ ਜਨਾਬ 2022 ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਰਿੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਰਮਕੇ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਟੁਰਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀੜੀ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਨਾਬ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ, ਅੱਡੀ ਟੱਪਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਤੀਫਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਲਤੀਫਾ ਇੰਜ ਬਈ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਪੈਣ। ਤੇ ਉਹ ਲਿਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਤਰ ਤੇ ਚਲੋ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਤਰ ਖਾ ਕੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਐਂ ਜੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਸਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਫਲਾਂ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਨਾ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿੰਝ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਜੀ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ ਬਣ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਵਾਦਾ ਉਹਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਜਾ ਜੇ ਦਿਨ ਵਕਤ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ 9 ਵਜੇ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ 8:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਡੀਕ 9, 9:30, 10, 10:30 ਸਵੇਰੇ ਫਜਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਕੁਲਫੀ ਉਹਦੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਵਿਚਾਰਾ ਬਸ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਤੇ ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਸਾਂ, इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।
ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮਸੀਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਪਰ ਨਾ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪੰਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਸੀਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਉਂਝ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਾ ਠੋਕਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਸੀਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਸੀਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਅਜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖੈਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਲਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨੇ ਸਪੀਕਰ ਔਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਟਨ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਠਕ ਠਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈਲੋ, ਤੇ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਔਨ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹਜ਼ਰਾਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤੀ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸਪੀਕਰ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੀ ਪੁੱਛਣ ਸੋਚਣ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਐਲਾਨ ਸੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਤੀਫਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪਰਨਾਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਹਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖਾਨ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬਰਤਾਨਵੀ ਗੋਦੀ ਚੋਂ ਮਸਾਂ ਨਿਕਲੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬੇਅਯੂਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ PL 480 ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਕਸੀ ਪਾਕ ਇੱਕ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੈਕਸੀ ਪਾਕ ਖੁੱਲੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਮਿਹਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਕਸੀ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਕਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੀ ਆਪ ਬੀਜ ਕੇ ਆਪ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਤ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੇਡਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਮੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੇਡਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨੇ? ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਲਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖੇਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤਰਖਾਣ ਕੋ ਗੁੱਲੀ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਫੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੂਬ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਬੱਲੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੇਂਦਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਕੀ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਖੇਲ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਆਪਣਾ ਹਾਕੀ। ਹਾਕੀ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਖੇਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫਨਾਤਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੇਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁੱਛਾਂ ਜੀਆਂ ਮੁੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁਝੇ ਮੰਨ ਕੇ ਫਲੂਦੀ ਫਤੂਈ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਨ ਚਾੜਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਲੇ ਬੁਆਏ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਫੰਟਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲਫੰਟਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਐਵੇਂ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਲਫੰਟਰ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲਫੰਟਰ ਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਖੂਬ ਉੱਧੜ ਧੁੰਮੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹੀ ਖੂਬ ਮੌਜਾਂ ਬਜੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਕੁੜੀਆਂ ਖੈਣ ਦੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਖੈਣਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਰਚ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਹਣਗੇ ਨਾ। ਕੀ ਚਾਹਣਗੇ ਮੁੰਡੇ? ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਅਵਾਰਗੀ। ਅਵਾਰਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਕੋਈ ਮਸੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਤੋਬਾ ਤਿੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕੋ ਡਰਨ। ਹਾਂਜੀ
अजाब ने अजाब आया अल्लाह दा। इमरान मेरे नजदीक अल्लाह दे अजाब दा नाम है। हाँ जी, और इनू लियान वाला कौन है भला पता तुहानू? बाजवा। ये जिहड़े बाजवा साहब ने ना, मतलब इन्होंने पाकिस्तान ते एडी वड्डी नेकी कीती है कि जिहड़ी मरदियां तक असीं याद रखांगे। इमरान पल्ले ना सेर आटा हींदी दा संग पाटा। इमरान साहब को वोट शोट को नहीं सी ते किनियां सारे ढेर सारियां सीटें जी BRT बह गया। BRT की जो इलैक्शन दा ऐलान करने लई ना एक सिस्टम हुंदा है, वो जी बह गया है। BRT के की RT है, वो बह गया सी ते जनाब इन्हें इनू खड़ा कर लिया। हाँ जी, और इनू इकतदार देता। इन्हें फिर पाकिस्तान च वो कुछ कीता जिहड़ा किसी ने नहीं कीता, जिहड़ा किसी ने नहीं कीता। ये जी हकीकी आजादी है। हकीकी आजादी इनू कहंदे ने। हकीकी आजादी है भी लोगों को वाले टुक्कर लभे, लोगों को मुलाजमतां होण, बेरोजगार मुंडे ना फिरन, आवारा ना फिरन। इन्हें टाइगर जे बना ले। हुण मैं तेनू टाइगर भी आई दसां भी टाइगर इन्हें क्यों ना रखिया। जिहड़े अपने मुंडे जिहड़े इन्हें पाले उन्हां दा टाइगर क्यों रखिया पता तैनू? नहीं। ਇਹਦਾ एक रिश्तेदार सी पाकिस्तान दा जरनैल सी, जनरल A.K. नियाजी, अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी, जिन्हें 71 ਦੇ ਵਿੱਚ मानक सिंह अरोड़ा, मानक शाह अरोड़ा ਜਿਹੜਾ अंग्रेज अपना इन्हां दा सी ना हिंदुस्तान ਦਾ जरनैल, ਉਹਦੇ सामने पाकिस्तान ਦੀ फौज ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਥਿਆਰ डाल ਦਿਓ। की कर दियो? हथियार डाल दियो। यानी हालांकि हकीकत की है, मैं कहना हुन्ना वा अक्सर भट्टी साहब भी 90,000 बंदा कैदी हो, 90,000 बंदा दे रल के मूत्र दवे ते हड़ आ जांदा है। हड़ आ जांदा कि नहीं आ जांदा? तो उस हड़े च हिंदुस्तान रुड़ रड़ जाना सी। पर मक्ती बानी, हाँ जी, जिहड़ियां साजिशां सी मुजीब दियां, विच भुट्टो भी शामिल सी। भुट्टो भी शामिल सी। भुट्टो किस तरह शामिल सी भला? उन्हें आख्या इलैक्शन जदों होया, इलैक्शन जदों होया ते मुजीब ने मगरबी पाकिस्तान तो बंदा नहीं खड़ा किया, एक बंदा भी इधरों खड़ा नहीं किया। ते भुट्टो ने मशरकी पाकिस्तान तो बंदा खड़ा नहीं किया। ਇਹਦਾ मतलब की सी? ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਸੀ भी तू उधर मौजा कर ते मैं इधर मौजा करना है। और वो फिर उन्हें लिखिया भी भुट्टो ने, वो फाय लग गया ते फाय लगन तो बाद लोग कहना हमदर्दी हो गई जी भुट्टो नाल ज्यादती। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ नहीं ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਫਿਰ 6 ਇੰਚ ਲੰਮੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। इंदिरा भी पाकिस्तान तोड़न शामिल सी ते कतल हुई। माउंट बैटन भी किश्ती च बंब चल गया, वो भी पाकिस्तान तोड़न शामिल सी। जिन्ने जिन्ने इस पाकिस्तान मुजीबुर रहमान मुल्क दा बानी सी पर वो कतल होया। की होया? शेख मुजीबुर रहमान कतल होया। हाँ जी, इस पाकिस्तान दे नाल जिन्हां ने भी चंगी नहीं कीती, रब ने उन्होंने पूछया, रब ने उन्होंने पूछया। मैं सवाल करना, जदों मुजीब ने सीटां जो बहुतियां लईयां सी, मशरकी पाकिस्तान दी सीटां बहुतियां सन ना, ते वजीर आज़म किनू बनना चाहिए सी? मुजीब नूं ही ना। ते फिर भुट्टो ने आख्या नहीं, इधर तुम उधर हम, उधर तुम इधर हम, यानी कि तू उधर मौजा कर ते मैं अपने वेड़े च रज धमाला पावांगी ते तू उधर धमाला पा। ते धमाला फिर पै गईयां ते पाकिस्तान मेरा वीर टुट गया। हाँ जी, ये जिहड़ा ना एड़ा ए है इमरान खान, ਇਹਦਾ भी होर कोई एजेंडा नहीं। ये भी जनाब अली साडी फौज एडी सोहनी सुनखली ते सारे नालों बहादुर ते दलेर साडी ISI ये रैंकिंग दे विच हमेशा उत्ते रही, सारे तो उत्ते रही। ते साडी फौज भी टिल वाली फौज अल्लाह दे फजल नाल। हाँ जी, गद्दार ना इत्थे हुण जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी दरखेज है साकी, ये बड़ी चंगी मिट्टी है। ते इहो जे गद्दार जदों हुंदे ने ना तो फिर मतलब ये हुण ये की करदा पिया, इन्हें हिंदुस्तान नूं ठंडा पातियां ने, हिंदुस्तान दा कलेजा ठार दिता है, इन्हें इसराइल दा कलेजा ठारता है, इन्हें बरतानिया दा कलेजा ठारता है, इन्हें फ्रांस नूं राजी करता, इन्हें इटली नूं राजी करता, पूरा मगरबी यूरोप ते बड़ा राजी, सारे राजी ने। हां जी, नहीं राजी ते चीन नहीं, चीन साडा बेली है ना। चीन कहंदा भी माड़ी कर दिओ, माड़ी करदे पे। इस पाकिस्तान नूं CPEC ने सवार देना सी, ग्वादर दी बंदरगाह ते दुबई नूं भी चुभदी है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗਵਾਦਰ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ,
ਆਲਮੀ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸੀਪੈਕ ਨੂੰ ਲਵੇਟ ਛੜਿਆ ਫੜ ਕੇ, ਸੀਪੈਕ ਨੂੰ ਹੀ ਲਵੇਟਦਾ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਤਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕੀਕੀ ਮਾਰਚ, ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਮਾਰਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਖੁੰਦੇ 4 ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲੇ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਕੀਕੀ ਮਾਰਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਖਾਬ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਨਾਜ਼ਿਆ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਮੁਤਨਾਜ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਉਧਰ ਕੀ, ਉਧਰ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੁਤਨਾਜ਼ਿਆ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਆਵਾਮ ਇਹ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕਿੰਨੇ ਘੋਲੀ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਤੀਆਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੰਜ ਏ ਬਈ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਵੀ ਫੋਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਿਲਣ ਦੇਈਏ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਜ਼ਰ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ ਫੋਨ ਦਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਨੇ ਫੋਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਡੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਜਰਾ ਵੇਖੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂਜ਼ਰੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂਜ਼ਰੀਨ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੁੱਚੀਆਂ ਲਫੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੁੱਚ ਲਫੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬੜੇ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹਾਉਣ ਗੁਸਲਖਾਨੇ 'ਚ ਵੜ ਗਈ, ਗੁਸਲਖਾਨੇ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਾਂਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਾਂਦਰ ਆਇਆ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਿਕਟ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਸਿਨੇਮੇ ਚਲਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਟੁਰਿਆ ਰਹੀ ਨਾ ਸਿਨੇਮੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਂਦਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਜਣਾ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ। ਹਾਂਜੀ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਇਮਰਾਨ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਉਹ ਭਾਈਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਗੋਰੀਆਂ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ ਟੈਰੀਆਨ ਇਹਦੀ ਧੀ ਜੇ, ਟੈਰੀਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹਦੀ ਧੀ ਏ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸੀਤਾ ਵਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਸੀਤਾ ਵਾਈਟ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਕਹੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹਰਾਮਦੇ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹਰਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਹਰਾਮਜ਼ਦਗੀ ਉਰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਾਮਜ਼ਦਗੀ, ਹਰਾਮਦੇ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਲਓ ਵੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵੀ ਲਾਗ ਚ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਲਸਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਲਓ ਜੀ।